श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेरतमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशिकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे निरात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मांशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचीरथादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वासयाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्यः रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्रामहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिनिधनैरत्यन्तसौभद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं माजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे माचैति प्रभञ्जनसुतेः तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः ओं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः ओं अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमऋभ्यो नमः अस्मत्सर्वनिगमान्तमहागुरुवे नमः। ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭರತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಭರತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಯಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಭರತ ಹಾಗಿದ್ದ ಅಂತಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಶೋಭೆ ಭೂಷಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭರತನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶೋಭೆಯಾಯಿತು. ಭರತನಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮಂದರು, ಅಣ್ಣನೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಭೀಷಣ ಇದ್ದ, ರಾವಣನೇ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ.
ಈ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಈ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಜಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾವುದು? ಇದು ರಾಮನಾಮ, ರಾಮಚರಿತ್ರೆ. ಸೂತ್ರ ಅದುವೇ. ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ದಾರದಿಂದ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ. ಬಾಳೆದಾದರೂ ನಾರ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಿದಾದರೂ ನಾರೆ, ಬಾಳೆದಾದರೂ ನಾರೆ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಈ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ, ಭಿನ್ನವಾಗುವ, ನಾನಾತ್ವವನ್ನು ತಾಳುವ 1000 ಕೋಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ರಾಮನಿಗೆ ಉಂಟು, ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದದ್ದು ರಾಮನಿಂದ. ರಾಮ ಹಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಭರತ ಹೀಗಿದ್ದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಗಿದ್ದ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಹೇಗಿದ್ದ. ಅಯೋಧ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ನೋಡೋ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಗಿದ್ದರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದರು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದರು. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯ, ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ತುಂಬ ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಧ್ಯೇಯ. ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ರೂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹರಿದು ತಿಂತವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳು. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಮನೆ ನಾಯಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನೆ ನಾಯಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ನಾಯಿಯೇ. ಅದರ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಅಲ್ಪ. ನೋಡಬಾರ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬೊಗಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಣವುಳ್ಳವರು. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ತ್ಯಾಗವೆಂಬುದು, ಈ ಧ್ಯೇಯವೆಂಬುದು. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ವ್ರತ ಯಾವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇ ಪ್ರಧಾನ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟುಡೇ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದನ್ನು ದಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ದಾರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಾಗಬೇಕು, ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ 3 ದಾರಿ. ಇದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು. ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ತ್ಯಾಗಶೀಲರಾಗಿ ಬಡತನ ಇದ್ದರು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾನದಿಂದ ಬಾಳಿದರು. ದೇ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದ ಧ್ಯೇಯಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಾಮನ ಮಹಿಮೆ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ರಾಮಾಯಣ. ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದಿದ್ದರೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. In an assembly full of politicians of the crookedest type, I am not confident I shall be able to lecture on the Ramayana as I am lecturing to you. ನೀವು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಟುಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಧ್ಯೇಯ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಬರೀ ಅರ್ಥಪರ ಅಂತ ತಿಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈಗೆ ರಾಮ ಜಗ್ಗಿಸುವಾಗ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಗದ್ಗದಿತಾ ಆಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆಗ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಅಳ್ತೀವಿ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿರೋದು ಈ ರಸಸ್ಪಂದಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ದೀಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಳ, ಬರೀ ಬ್ರೂಟಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಹೊಡ್ತಾ ಬಡ್ತಾ ಕಥೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯೇಯಗಳಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬುರುಡೆ, ಏನು ಒಳಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬುರುಡೆ, 100 kg ತೂಕದ ಮನುಷ್ಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬುರುಡೆಗೆ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳು, ಇದರಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬಿ ನೋಡಿ, ಬದುಕ್ತೀರ ಬದುಕೋದಿಲ್ವೋ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಸುಖ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೀ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚದೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾ ಸರಿಯಾದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಲೋಕದವ್ರು ಹೀಗಂದರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬಿರುಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿರುಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಬಹುದೇ, ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನೋಡಿ, ವೀರಶೈವರು ಎಂಥೆಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸೋರು. ಜನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಬಹುದೇ, ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಜನಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಯಿತು. ತಾಯಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ಇದು. ಮಗನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯೇ ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದೇ? ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ, ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ. ರಾಮನನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ತಾಳೆ ಕೈಕೇಯಿ. ರಾಮ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು. ಆ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೇನು ಒಪ್ಪಿಕೋ. ಮಗನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡಿಡೋರು ಹಣೆ ಬರಹ ಅದು. ಭರತ ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮಾನ ಬೇಕು, ಮಾನ ಕೆಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ನ ಸಕಾಮಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಂ ಮಾತೃಗಂಧಿನಿ. ನನಗೇನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಆಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು? ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲಿದೆ, ರಾಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದೆ, ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಮುಸಿ ಬೆಳೆದೆ, ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು ಈ ಭರತನ ಚಿತಾವಣೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ನನ್ನನ್ನು ರಾಮ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಜನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಗಂಧಿನೀಂ, ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಗಂಧ, ದುರ್ಗಂಧ ಅಂಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು. ತಾಯಿತನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇಕು. ತಾಯಿತನ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾಯಿತನ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಬರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಯೂ ಹಡಿಯುತ್ತೆ, ನರಿಯೂ ಹಡಿಯುತ್ತೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮದರ್. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮದರ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಹರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿನ ದೊಡ್ಡವರಂತೇವೆ. ಕೈ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾತೃಗಂಧಿನಿ, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಧ, ನಿಜವಾಗಿ ನೀ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ವನೇ ವತ್ಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ದುರ್ಗೆ ರಾಮೋ ರಾಜ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನಾನೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಕಾಡಿಗೆ. ಅಭಿಷೇಚನಿ ಕಂಚೈವ ಸರ್ವಮೇತದುಪಸ್ಕೃತಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ರಾಮಹೇತೋ ಹೋವನಂ ಪ್ರತಿ. 5,500 ನದಿ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೇನು ಶೇಖರಿಸಿದ್ರು ದಶರಥ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೋ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸರಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯಾವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ಬಗೆಯ ಸೈನ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟಾರ್ ಗೀರೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ಗೀರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಆನುಮನೆಯ 100 ತರಹ ಗಾಡಿಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳು, ಬರೀ ಕಾಲಾಳು ನಡೆಯೋ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕೂಪಕಾರಾ ಸುಧಾಕಾರಾ ವಂಶಕರ್ಮಕೃತಸ್ತಥಾ ಕರ್ಮಾಂತಿಕಾ ಸ್ಥಪತಯ ಯಂತ್ರಕೋವಿದಾ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ತಂದು ಹಾಕೋರು, ಮಣ್ಣು ತಂದು ಹಾಕೋರು, ಜಜ್ಜುವರು, ಧುಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡುವವರು, ದಾರ ಹಿಡಿದು ನೋಡುವವರು, ಅಗಲ ಸರ್ ಹೋಯ್ತೆ, ಸೈನ್ಯ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡುವವರು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ನಕ್ಷತ್ರೇಷು ಪ್ರಶಸ್ತೇಷು ಮುಹೂರ್ತೇಷು ತದ್ವಿಧ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಗಂಗಾ ತನಕ ಅಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶೃಂಗಿಬೇರುಪುರದ ತನಕ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೇನಾ ಪ್ರಸ್ಥಾಪನ, ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ಭರತ, ನೀ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ, ರಾಮನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಬರುವಂತೆ. ರಾಮ ಬರೋ ತನಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರದಪ್ಪ, ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಅಂದ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಟೆಂಪರರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಉಂಟೆ ಇದು? ಪಿತ್ರ ಭ್ರಾತ್ರ ಚ ದೇದತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಂ ನಿಹತ ಕಂಟಕಂ. ವಸಿಷ್ಠರ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಬಾಯಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಅಣ್ಣನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಹತ ಕಂಟಕಂ ತದ್ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಮುದಿತಾಮಾತ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವಾಭಿಷೇಚಯ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗು. ಇನ್ ವಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಯು ಗೋ ಟು ಪರ್ಸುವೇಡ್ ರಾಮ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ನೀವು ಮರು ತೊರೆಯಾಗು. ಬರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲೋ, ನೀ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಯಾಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಜೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆದನ ಬರಬೇಕೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೋ. ಇದು ಕೇಳಿ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಬಿಡ್ತು ಭರತನಿಗೆ ಕೋಪ. ತಚ್ಛ್ರುತ್ವ ಭರತೋ ವಾಕ್ಯಂ ಶೋಕೇನ ಅಭಿಪರಿಪ್ಲುತಃ ಜಗಾಮ ಮನಸಾರಾಮಂ ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಕಾಂಕ್ಷಯ ಸ ಬಾಷ್ಪಕಲಯ ವಾಚಾ ಕಲಹಂಸ ಸ್ವರೋ ಇವ ವಿಲಲಾಪ ಸಭಾ ಮಧ್ಯೆ ಜಗರ್ಹೇ ಚ ಪುರೋಹಿತಂ. ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಗರ್ಹಣ ಮಾಡಿದ, ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಬೈದ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ. ಇದು ಅಪರಾಧ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಬೈಯಬಾರದು. ಗುರು ತಪ್ಪೇ ಹೇಳಿದರೂ ಬೈಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಹಿಂದೆ. ಗುರುಂ ರಹಸಿ ಬೋಧಯೇತ್. ರಾಮಾಯಣ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಸ ಬಾಷ್ಪಕಲಯ ವಾಚ. ಅದು ಮಾತು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಗದ್ಗದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಹಂಸ ಸ್ವರೋ ಇವ. ಹಂಸಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಅದು ಗೊಜ 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 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೊಂಜರ ಮಾದರಿ. ವಿಲಲಾಪ ಸಭಾ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಗರ್ಹೇ ಚ ಪುರೋಹಿತಂ. ಏನು ಹೇಳಿದ? ಚರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಚರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ನಾತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಯತಮಾನಸ್ಯ ಕೋ ರಾಜ್ಯಂ ಮದ್ವಿದೋ ಹರೇತ್. ನಾನೇನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಶೂನ್ಯನೇ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕವೂ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಸ್ನಾತಸ್ಯ. ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನಿಮೇಲೆ ನೀ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ಯಜ್ಞ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಪರಿಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಒಬ್ಬರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಪ್ಪಟ ವೈದಿಕ ಶಬ್ದ ಅದು. ಸ್ನಾತಕವ್ರತಿಯಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಬೈತಾನೆ, ಇವನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವೇದವನ್ನೇ ಗೊಲ್ಲ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೇ, ಅವನಿಗೆ ಆತಕ್ಕೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾ ಸ್ನಾತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಮೇಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿ. ಧರ್ಮೇ ಪ್ರಯತಮಾನಸ್ಯ. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋ ರಾಜ್ಯಂ ಮದ್ವಿಧೋ ಹರೇತ್. ರಾಮನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಂಥವನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕದಿಯುವುದೇ
ಗುರುಗಳೇ ಕದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಾಮನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕದಿ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ, ಇದಾ ನೀವು ಹೇಳೋದು? ಕಥಂ ದಶರಥ ಜಾತಃ, ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಭವೇತ್ ರಾಜ್ಯಾಪಹಾರಕಃ ರಾಜ್ಯಂಚ ಅಹಂಚ ರಾಮಸ್ಯ ಧರ್ಮಂ ವಕ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ನಾನೂ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವೂ ರಾಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಗುರುಗಳೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಧರ್ಮ ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀವು. ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಡುಗಿಸಿ, ವಸಿಷ್ಠರಿಗಿಂತ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಆಡಿದ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನೇನಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಹೇಳಲಿ? ಅಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಾತನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು, ಅವಳು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ, ಯದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಹಂ ತದಪಿ ರೋಚಯೇ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಿತಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ. ಇಹಸ್ಥೋ ವನದುರ್ಗಸ್ಥಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಕೃತಾಂಜಲಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100 ಸಲ ಬಿದ್ದು 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ರಾಮ ಇದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ. ರಾಮ ನೀ ವನದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀಯೇ, ನಾ ಊರೆಂಬ ಈ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀನಿಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಚಾರಿತ್ರ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ ಚಾರಿತ್ರ ವಧೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೇಳುವುದೇನು ಬಂತು, ನನ್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ರಾಮ ನೀನೇ ಗತಿ, ರಾಮಮೇವಾನುಗಚ್ಚಾಮಿ ಸ ರಾಜ ದ್ವಿಪದಾಂವರ. ರಾಮನೇ ರಾಜ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಲಿ, ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ. ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಧರು, ಯೋಧಾಂಗನೆಯರು. ತಥೋ ಯೋಧಾಂಗನ ಸರ್ವ ಭರ್ತೃನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ಯಾತ್ರಾಗಮನಮಾಜ್ಞಾಯ ತ್ವರಯಂತೆ ಸ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ. ಮೀಸೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ತಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸು, ಈಗ ರಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದುಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಗೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈನಿಕರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ರು? ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಉತ್ಸವ ನಡೆದರೆ ಬ್ಯಾಂಡು ಭಜಂತ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮದವರದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನಾದಸ್ವರ ಅದು ಇದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ವೋ? ಭರತನ ಸೈನ್ಯ ಮುಂದದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಾರು? ಕೈಕೇಯಿ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಕೌಸಲ್ಯ ಚ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರಾಮಾನೇನ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಯಯುಹು ಯಾನೇನ ಭಾಸ್ವತಃ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗಾಡಿ, ಅರಮನೆ ಗಾಡಿಗಳು ಮುಸುಕ ಹಾಕಿದ್ರು. ಗಾಡಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೊರಟವು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊರಟದ್ದು ಕೈಕೇಯಿ ಕೂತಿದ್ದ ಗಾಡಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುಮಿತ್ರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ರಾಮ ಮಾತೆ ಕೌಸಲ್ಯೆ. ಕೈಕೇಯಿ ಚ ಸುಮಿತ್ರಾ ಚ ಕೌಸಲ್ಯ ಚ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರಾಮಾನಯನ ಸಂಹೃಷ್ಟಾ. ಯಾರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಕೇಯಿಗೆ, ಲೇ ನೀನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬರ್ತೀವೋ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡು, ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭರತ ಜಗ್ಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಂಥ ಪೆದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಚೇಟಿ ಮಾತನ್ನು ಗೂನಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಷ್ಟು ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಅದು ಅವಳ ದೊಡ್ಡತನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ತಿದ್ದುಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಳೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಬಾರ್ದು, ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಹೃಷ್ಟಳಾಗಿ, ಅಂತೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ರಾಮ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ಊರಿಗೆ ಬಾರೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾ ಬದುಕಿರ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಇದು, ರಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಲಿಗೆ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇರೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಊರು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಊರು.
ಇದರೊಳಗೆ ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊರಟರು ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆ ಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಹನಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಹೋ, ಈಗ ತಾನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ. ಈಗ ತಾನೇ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೇರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಭರತ. ಇವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. 14 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸೈನ್ಯ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈನ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಮಹಾವೀರ. ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಶುಭಾಶಂಕಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತೋರ್ತದೆ. ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಟರು. ಅಯ್ಯೋ, ಬಸ್ ಸುಖವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರು, ಅವನು ಸರಿಯೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ತೋರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? ಗುಹ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಭಾರತ ಏನಾದರೂ ಕೊಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ನಿಶಾನೆ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಬಿಳಿ ನಿಶಾನೆ ಬೀಸಿದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಕೆಂಪು ಗುಂಪು ಬೀಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹರಿದು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಭರತನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅವನು ರಾಜಪುತ್ರ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಿನ್ನ ದುಷ್ಟೋ ವ್ರಜಸಿ ರಾಮಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಣಃ. ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಕಪಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಮನಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನು ನೀನು ಹೊರಟಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಪರಾಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡ ಭರತ. ಏನಯ್ಯ, ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುವುದೇ? ನಾ ರಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ, ನಿಷ್ಕುಟಶ್ಚೈವ ದೇಶೋಯಂ ವಂಚಿತಾಶ್ಚಾಪಿತೇ ವಯಂ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಿದ್ದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿತ್ತಲಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ. ವಂಚಿತಾ, ನಮಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನೀವು ಬರೋದೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಭರತ ಬೇಕಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ಸೈನ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ತನಕ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ? ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನು ಹೇಳು? ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ವಾಕ್ಯಂ ಹೇತ್ವರ್ಥ ಸಂಹಿತಂ. ಭರತ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ, ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡೋ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನಿನಗಾರು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಖಂಡಿತ ನಂಬ್ತೇನೆ ಕಾಣೋ ಭರತ. ಧನ್ಯಸ್ತ್ವಂ ನ ತ್ವಯಾ ತುಲ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜಗತೀತಲೆ. ನೀನು ಧನ್ಯ ಕಾಣೋ ಅಂದ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇಡ, ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ಅವನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಜಂಟಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಯತ್ನಾದಾಗತಂ ರಾಜ್ಯಂ ಯಸ್ತ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಇಹೇಷ್ಯಸಿ. ಅಯತ್ನ, ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದೆಯಲ್ಲೋ. ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಡಿಯಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್, ಇನ್ ನೋ ಅದರ್ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಕ್ಕಿಂತ ರಾಮಾಯಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಧ್ಯೇಯ, ಈ ಆದರ್ಶಗಳ ಎತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಲಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, 15 ದಿವಸದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ ಭರತ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭರತ ಹೇಳಿದ, ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭರತ ಹೇಳಿದ, ಒಬ್ಬರ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಾಗಿದ್ರೆ ಬಗ್ತಾನೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಾಮ ಬಾಗದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಗುಹ ಹೇಳಿದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಾವೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಡಗುಗಳು, 500 ಹಡಗುಗಳು, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವವರು. ಟ್ರಿಪ್ ಬೈ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ರಥಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಬೊಕ್ಕಸಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯೋಧರನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವಾಂ ಶತಾನಾಂ ಪಂಚಾನಾಂ ಕೈವರ್ತಾನಾಂ ಶತಂ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 500 ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಗಳು, ನಾವೆಗಳು ಹಡಗಿನಂತೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡಂತೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ? ಈ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ಲು? ಇಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ? ಅಯ್ಯೋ, ಮಲಗೋದೇ ಬಂತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅಂತ. ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಾಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಮಲಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಜಪುತ್ರಿ, ಅವಳಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತೆ. ಕಂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಭೂಮೌತು ಶಯಿಷ್ಯೇಹಂ ತೃಣೇಶವ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಾಮ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ, ಹುಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಜೀವನ. ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಗಾತರಣ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿತ್ತು, ಇದು 5ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭರತನಿಗೆ. ಭರದ್ವಾಜರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ದೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಬಲೆ ಕೋಶೆ ಮಿತ್ರೇಶ್ವಪಿ ಚ ಮಂತ್ರಿಷು. ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೊಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಊರು ಸೌಖ್ಯವೇ, ಸೈನ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಬೊಕ್ಕಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಮಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಣಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅವನು ಭರತ. ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳೋರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಶರೀರೇ ಅಗ್ನಿಷು ವೃಕ್ಷೇಶು ಶಿಷ್ಯೇಶು ಮೃಗಪಕ್ಷಿಷು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಸೈನ್ಯ ಬೇರೆ ತಗೊಂಬಂದಿದೆಯೇ. ಕಿಮಿಹಾಗಮನೆ ಕಾರ್ಯಂ ತವ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಃ. ರಾಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರುವ ನಿನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಮನನ್ನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಬೇರೆ ತಗೊಂಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ನೀ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಏತದಾಚ ಕ್ಷಮೇ ಸರ್ವಂ. ನನಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋ ಭರತ. ನಹಿಮೇ ಶುದ್ಧತೆ ಮನಃ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಮನಸ್ಸಾತಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೇನೋ ಕೇಡು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರ್ಬೇಕು ನೀನು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಗುಹನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭರದ್ವಾಜರ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಕಚ್ಚಿತ್ ನ ತಸ್ಯ ಅಪಾಪಸ್ಯ ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ಪಾಪವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಮನಿಗೆ ಪಾಪ ಎಸಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ತಾನೇ ನೀನು, ಹೇಳು ಅಂದರು. ಅಕಂಟಕಂ ಭೋಕ್ತು ಮನಃ ರಾಜ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಅನುಜಸ್ಯ ಚ. ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಲು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಶತ್ರುಶೇಷಂ ನ ಶೇಷಯೇತ್, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ವಾಕ್ಯ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು. ಇದು ಶುಕ್ರನೀತಿ, ಕಣಿಕ ನೀತಿ, ಶಕುನಿ ನೀತಿ. ಕುಂತಿ ಸಮೇತ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು ನೋಡಿ. ಕುಂತಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕೃಷ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದತ್ತುಗಿತ್ತು ತಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಂತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀ ರಾಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಹೊರಟಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇ, ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಾನು? ಆ ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದೇ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಣೋ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ದೃಢೀಕರಣಮಸ್ತ್ವಿತಿ.
ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರಲಿ, ಯಾಕೆ ಲೋಕದ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದೃಢೀಕರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಂತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಏನೋ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಇತ್ತು, ವಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಮದಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಷ್ಟು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ಅಯೋಧ್ಯ ಜನರು ಹೇಳಿದರು, ನೈವಾಯೋಧ್ಯಾಂಗಮಿಷ್ಯಾಮಃ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಗಮಿಷ್ಯಾಮ ದಂಡಕಾನ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ತಿಂತಾ ಇರೋಣ. ಕುಶಲಂ ಭರತಸ್ಯಾಸ್ತು ರಾಮಸ್ಯಾಸ್ತು ತಥಾ ಸುಖಂ. ರಾಮನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಇವರು ಆಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರೇನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಧೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಭರದ್ವಾಜಾತಿಥ್ಯ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಭರದ್ವಾಜಾತಿಥ್ಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಊಟ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನರ್ತನ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ನಾನಾ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಡೇರೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಭರದ್ವಾಜರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ತಾವೇನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡೋರು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಶಾಲೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದಶರಥ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಿದ್ದ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅತಿಥಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್. ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾದ್ದೊಂದು ಬಂಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿಯೋರು, ಚಾಮರ ಹಿಡಿಯೋರು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರೋನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಈಗ ಭರದ್ವಾಜರು ಆ ಆಶ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಶ್ರಮದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾಮರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಭರತ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಶರಥ ಕೂಡ್ತಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅಥ ರಾಜಾಸನಂ ದಿವ್ಯಂ ವ್ಯಜನಂ ಛತ್ರಮೇವಚ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇವನು, ಓಹೋ ಇವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆ ಕೂಡೋ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಅಂತ ಊರು ತುಂಬ ಡಂಗೂರಾಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಆಶೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಕಡ ನಿಮಗಿಂತ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಸನಂ ಪೂಜೆಯಾಮಾಸ, ಆಸನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ, ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ಕೊಂಡ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ. ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು, ಕೊಡಿಲಿಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ. ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಸಣಿಗೆ ಚಾಮರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಬೀಸಿದ. ರಾಮ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ನೀ ಕೂಡಬೇಕಾದ ಜಾಗ ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಲವ್ಯಜನಮಾದಾಯ ನಶೀದತು ಸಚಿವಾಸನೆ. ಏನದು ಆತಿಥ್ಯ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು. ಹೊರಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಭರದ್ವಾಜರು. ಇವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗೆಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಂದರು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬರದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರದೆ ಏನು ರೋಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಯ್ಯ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಯ್ಯ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಲು ಕೌಸಲ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸುಮಿತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕೈಕೇಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇವಳಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಕೈಕೇಯಿಗೆ. ರಾಮನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸುಮಿತ್ರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ಭರದ್ವಾಜರು. ಆಗ ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವಳೇ ಮೊದಲನೇವಳು. ಯಾರಿವಳು? ರಾಮನನ್ನು ಹಡೆದ ತಾಯಿ. ಯಾಮಿಮಾಂ ಭಗವಂದೀನಾಂ ಶೋಕಾನಶನ ಕಲುಷಿತಾಂ. ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವಳು, ದುಃಖದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಕಣಿಗಿಲೆ ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ. ಗಣಿಗಿಲೆ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಎಲೆಗಳು ತೀರ ಮಸಕು ಧೂಳು ಕೂತ ಹಸಿರಿದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಒರೆಸಿದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆ. ಅದು ಬಿಡುವ ಹೂವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವಾದರೂ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ
ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸದ ಚೂರಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಣಿಗಲೆ ಹೂವನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾರಲ್ಲ ಕುರಿಯನ್ನು, ಅದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಕಣಿಗಲೆ ಹೂ ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೌಸಲ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕಣಿಗಲೆ ಗಿಣದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆಯೋ ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಪಿತುರ್ಹಿ ಮಹಿಷೀಂ ದೇವೀಂ ದೇವತಾಮಿವ ಪಶ್ಯಸಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏಷಾ ತಂ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರಂ ಸಿಂಹ ವಿಕ್ರಾಂತಗಾಮಿನಂ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಷುವೇ ರಾಮಂ ಧಾತಾರಂ ಅದಿತಿರ್ಯಥ. ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹಡ್ತಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಿತಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವಗುಂಠನ. ಮೆಲ್ಲಿಗೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭರದ್ವಾಜರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಳ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು ಕೌಸಲ್ಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ, ಇವಳ ಎಡಭುಜವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಸ್ಯ ವಾಮಭುಜಂ ಸೃಷ್ಟ ಯೇಷಾ ತಿಷ್ಠತಿ ದುರ್ಮನಾಃ ಇಯಂ ಸ್ವಮಿತ್ರ ದುಃಖಾರ್ಥ ದೇವಿ ರಾಜ್ಞಶ್ಚ ಮಧ್ಯಮ ಕರ್ಣಿಕಾರಸ್ಯ ಶಾಖೇವ. ಕರ್ಣಿಕಾರ ಕಣಿಗಲೆ. ಶೀರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ವನಾಂತರೆ, ಹೂವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಗಿಡ ಇದ್ದಂತೆ ಸೊರಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇವಳೇ ಸುಮಿತ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಂಥ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನನ್ನು ಹಡ್ತಾಯಿ. ನಮ್ಮೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದ. ಉಭವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನೌ ವೀರೌ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮವು ಯಸ್ಯಾಕೃತೆ ನರವ್ಯಾಘ್ರವು ಜೀವನಾಶಮಿತೋ ಗತವು ರಾಜ ಪುತ್ರವಿಹೀನಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಂ ದಶರಥೋಗತಃ. 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾರು ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನಂತ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸುಮಿತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾರು ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ದಶರಥ ಹೋಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಆ ಸುಪುತ್ರನ ಹಡುತ್ತಾ ಇವಳು ಸುಮಿತ್ರೆ ಬಂದಳು, ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟಳು. ಈಗ ಬಂತು ಟರ್ನು ಕೈಕೇಯಿದು. ಏನು ಚಿತ್ರ! ಅವಳಿಗೆ ಎದೆ ಹೇಗೆ ಡಬ 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 ಅಂತಿರಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳೆದುರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭರತ ಏನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆಯೋ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ. ಅವಳು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧನಾಂ ಅಕೃತ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ದೃಪ್ತಾಂ ಸುಭಗಮಾನಿನೀಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಾಂ ಕೈಕೇಯೀಂ ಅನಾರ್ಯಾಂ ಆರ್ಯರೂಪಿಣೀಂ. ಕ್ರೋಧನ ಬರೀ ಇವಳ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಪಿಷ್ಟೆ ಅಂತ. ಅಕೃತ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆದ್ದವಳು. ದೃಪ್ತಾಂ ದರ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇವಳಿಗೆ. ಸುಭಗಮಾನಿನೀಂ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿತು. ದಶರಥನಿಗೆ ಬೇಡದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಾಂ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಂತೆ ಇವಳಿಗೆ. ಅನಾರ್ಯಾಂ ಆರ್ಯರೂಪಿಣೀಂ ಅನಾರ್ಯಳು, ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವಳು. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದ, ಈಗ ಮಗನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಶೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಳಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯೇ? ಇವಳೇ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಭರತನನ್ನು ಹಡೆದವಳು. ಅವಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭರತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಲೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭರದ್ವಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಮಗು ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇ ಅಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತಾಯಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲವೇ? ನ ದೋಷೇಣಾವಗಂತವ್ಯ ಕೈಕೇಯಿ ಭರತತ್ವಯ. ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡವೋ. ರಾಮ ಪ್ರವ್ರಾಜನಂ ಹ್ಯೇತತಿ ಸುಖೋ ದರ್ಕಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ರಹಸ್ಯನ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕೈಕೇಯಿ ನಿಮಿತ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. ಹಿತಮೇವ ಭವಿಷ್ಯದ್ಧಿ ರಾಮ ಪ್ರವ್ರಾಜನಾದಿಹ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಭರತ ಕೇಳಿದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹರಿದಾರಿ, ಒಂದು ಕ್ರೋಶ ದೂರವಿದೆ. ದಾರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಕಾಲು ದಾರಿ ಇದೆ. ನೀನು ಸೈನಿಕ ಯಾರೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರತ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತವು, ಆ ಕಡೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಗಡ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಮದನಾಥ, ಕಾಮದ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ನೋ
ಅದು ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಧ್ವಜ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಕಾವಲಿದ್ದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿ. ಆ ನದಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು ಬಂದು ಕುಣಿದಾಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನವಿಲು, ಪಾರಿವಾಳ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೊಂಟದಷ್ಟು ನೀರು, ಕೆಲವು ಕಡೆ 10 ಆಳಿನಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು. ರಾಮನೇ ನದಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸೀತೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈ ನದಿ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ನೋಡಿದಾಗಿದೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎದೆ ನೋಡಿದಾಗಿದೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಗಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನದಿಯನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. ನೋಡೋಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುಪ್ತ, ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಗೋದಾವರಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಜಾಗ. ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ. ಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಗಂಗೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ಮಂದಾಕಿನಿ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಳು. ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ತೀರ್ಥ. ಅದು ಗಂಗೆಗೇ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನದಿ. ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮದನಾಥ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 2 ಸಲ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮರದ ಪಾದುಕೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-30 ಜೋಡಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಮದ್ನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾದುಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ರಾಮಪ್ರಭು ಭರತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಪಾದುಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದುಕೆ ಇಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಾಕೃತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗು, ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಭರತ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈನ್ಯ ಬರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಗುಜುಗುಜು ಶಬ್ದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದೇನು ನೋಡು ಅಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಂದಾಕಿನಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀತಿದ್ರು ದಿವಸ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ತನ್ನ ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡು ಅಂದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೈಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನೋಡಿದ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ರಥ, ದಶರಥನ ರಥ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧ್ವಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿದಾರ ವೃಕ್ಷದ ಗುರುತು. ದಶರಥನ ಪೂರ್ವಜರು ದಶರಥ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ರಥಕ್ಕೆ, ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುರುತು? ಕೋವಿದಾರ ಧ್ವಜ. ಕೋವಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮರದ ಹೆಸರು, ಸುಗಂಧ ಮರ ಅದು. ಕೋವಿದಾರ ಧ್ವಜ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಅನುಮಾನವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಲಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅಣ್ಣ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಾಕು, ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಅಗ್ನಿಂ ಸಂಶಮಯತ್ವಾರ್ಯ ಸೀತಾಚ ಭಜತಾಂಗುಹಾಂ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸಜ್ಜಂ ಕುರುಶ್ವ ಚ ಪಂಚ ಶರಾಂಶ್ಚ ಕವಚಂ ತಥಾ. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಮ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಬಂದರೋ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟೋಣ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಾಕು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು. ರಾಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪಲಾಶ ದರ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಬಂದರು ನೋಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೋ ಕಿರ್ಚಾ ಇದ್ದೀಯ, ಯಾರು ಬಂದರು ಹೇಳೋ, ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದ ಅವನು. ಆ ಪಾಪಿ ಕೈ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪನ್ನಂ ರಾಜ್ಯಮಿಚ್ಛನ್ಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಭಿಷೇಚನಂ ಆವಾಂ ಹಂತಂ ಸಮಭ್ಯೇತಿ ಭರತ ಕೈಕೈಸುತಃ. ರಾಜ್ಯ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೇವೋ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೈನ್ಯ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಇವನು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನು. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಅವರಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಪೂರ್ವಾಪಕಾರಣಂ ಹತ್ವಾ ನಹಿ ಅಧರ್ಮೇಣ ಯೋಜ್ಯತೆ. ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು, ನಾನು ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮಯಾ ಪಶ್ಯೇತ ಸುದುಃಖಾರ್ಥ
ಹಸ್ತಿ ಭಗ್ನಮಿವ ಧ್ರುವಂ. ಆನೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲಗಿಸಿ ಕಿತ್ತಾಡಿ ತುಳಿದು ಬಿಡುವಂತೆ ಈ ಭರತನೆಂಬ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕೈಕೇಯಿಂಚ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾನುಬಂಧಾಂ ಸಬಾಂಧವಾಂ. ಕೈಕೇಯಿನೂ ಬಂದಿರೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳದೇ ಮೊದಲನೇ ರಥ, ಅವಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಮಂತ್ರೇನೂ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮುದುಕಿ, ಅವಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒದರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾತಿದ್ದವನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ಭರತ, ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಭರತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾತಕಪ್ಪ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ? ಭರತ ಬಂದು ನೀನು, ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಣೋ. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಣೋ. ನನಗೇ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣೋ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ತಿದ್ದಿ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಭರತನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನಂತೂ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಆ ಹಾಳು ಭರತನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ನನಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಭರತ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳು, ಹೋಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಯಾರು ಬೀಸಿದರೆ ಭಗವಂತ ಸಹನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬೈದರೂ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡು, ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಭರತನ ಮೇಲೆ, ಕೈಕೇಯಿ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ನೀನೇನಂದೆ? ಭರತನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ದುಷ್ಟರ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪ, ಕೊಂದು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯದ್ರವ್ಯಂ ಬಾಂಧವಾನಾಂ ವಾ ಮಿತ್ರಾಣಾಂ ವಾ ಕ್ಷಯೇ ಭವೇತ್ ನಾಹಂ ತತ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀಯಾಂ ಭಕ್ಷಾನ್ ವಿಷಕೃತಾನಿವ. ವಿಷ ಹಾಕಿದ ಭಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಬಡವರು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಂಟಪ, ಅದೇನು ಚಕ್ಕಲಿ ಮುಚ್ಚೋರೆ, ಸಿಹಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ಸವ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಆ ಕಡೆ ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಿ, ಇವರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರ್ದಾರು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1-2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಹಬ್ಬ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗಂಥ ಉತ್ಸವ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ಮುಕುಂದಮಾಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಾಂಧವರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯದ್ವಿನಾ ಭರತಂತ್ವಾಂಚ ಶತ್ರುಘ್ನಂಚಾಭಿಮಾನದ ಭವೇನ್ಮಮ ಸುಖಂ ಕಿಂಚಿತಿ ಭಸ್ಮ ತತ್ ಕುರುತಾಂ ಶಿಖಿ. ಭರತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶತ್ರುಘ್ನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೊಂದು ಸುಖ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವುದಿದ್ದರೆ ಆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಲಿ, ನನಗದು ಬೇಡ ಕಾಣೋ. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಭರತ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ನಹಿತೇ ನಿಷ್ಠುರಂ ವಾಚ್ಯ ಭರತೋ ನ ಅಪ್ರಿಯಂ ವಚಃ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಗಂಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಹಿ ಅಪ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯಾಂ ಭರತಸ್ಯ ಅಪ್ರಿಯೇ ಕೃತೆ. ಭರತನನ್ನು ಬೈದರೆ ನನ್ನೇ ಬೈದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬೈತಾ ಇರೋದು ರಾಮನನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿತಾಪವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ್ಮವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಭರತನನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಬರುವ ತನಕ 14 ವರ್ಷವೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಯೂ ಭರತನನ್ನು ಸಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೈಕೇಯಿ ಬಗೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಕೋಪ ಯಾತಕ್ಕೆ? ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪ ಅಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ
ಭರತನ ಮೇಲೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಒಂದು ಸೇವೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ. ಹೋಗು ನೀನು ಊರಿಗೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಶೇಷ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಿಶೇಷ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಯ್ಯಾಸನಂ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ದ್ವಿಜೋ. ಗರುಡನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶನ್ರಾಲ್ ಕುಡಯಾಮ್. ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶನ್ರಾಲ್ ಕುಡಯಾಮ್. ಇರುಂದಾಲ್ ಸಿಂಹಾಸನಮಾಂ. ಇವನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬೀಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಹಾಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ರಾಲ್ ಮರವಡಿಯಾಂ, ಪಾದುಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶುಕ ಉಪಧಾನ ವರ್ಷಾ ತಪವಾರಣಾದಿಭಿ ಶರೀರಭೇದೈಸ್ತವ ಶೇಷತಾಂಗತೈ ಯಥೋಚಿತಂ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೆ ಜನೈ. ಆಳುವಂದಾರ್ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಗಲದೆಯೇ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀವು ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಶರೀರ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯಾಸವಾದರೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರದೆ ಶರೀರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವನಿಗೆ, ಪಾದುಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವನಿಗೆ ರಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನು ಕೊರಜಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೇವೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಪದೇ ಪದೇ ಭರತನನ್ನು ಬೈತೀಯ ಅಂತ ಗೆಟೌಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಭರತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕೇಳಿದ್ದೀರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಯೌವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಪರ್ಯನುನೀಯಮಾನಃ. ರಾಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳೋ, ನಾ ದೊರೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಯೌವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯನುನೀಯಮಾನಃ ಯದಾನ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಉಪೈತಿ ಯೋಗಂ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ. ಅವನು ಪಾದುಕಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿ, ಭರತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ, ಭಾಗವತಾಪಚಾರದ ಕ್ರೂರತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಈ ಭಾಗ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಶಾಪ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಇದು. ಭರತನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ, ವಿನಾಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಬೊಯ್ಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸೀತೆಯದಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬೈದದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದುದು. ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸಹ್ಯಾಪಚರ ರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರಾನ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾಂ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಪಚಾರ. ದೇವರಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದರು ಒಬ್ಬರು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ. ಜೀವಂತ ಇರುವವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಂದಾಗಾಯಿತು, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂದಾಗಾಯಿತು. ಹೋಗಲಿ, ಏನೋ ತಿಳಿದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬೈದರೆ ಎನ್ನಡಿಯಾರದು ಶಯ್ಯಾರ್ ಶೈದಾರೇರ್ ನಂದು ಶೈದಾರ್ ಎನ್ಬರ್ ಪೋಲುಂ ತನ್ನಡಿಯಾರ್ ತಿರತ್ತಹತ್ತು ತಾಮರೆಯಾಳಾಹಿಲಂ ಶಿದ ಕುರೈಕ ಮೇಲ್ ಎನ್ನಡಿಯಾರದು ಶಯ್ಯಾರ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಉರಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಎನ್ನಡಿಯಾರದು ಶಯ್ಯ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಎನ್ನಡಿಯಾರದು ಶಯ್ಯಾರ್ ಶೈದಾರೆ ಎನ್ನಂದ್ರು ಶೈದಾರ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಹದ್ದು. ವಿಭೀಷಣ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಕಡಿಬೇಕು, ಕುತ್ತಬೇಕು, ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವತಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೀರಂಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನ್ನೊಡೆಯ ವಿಭೀಷಣರ್ಕ ಮದುಳೆಲಂಗೈ, ಆ ದಕ್ಷಿಣದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಭಕ್ತ, ನೀನು ಯಾರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸಬಾರದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ದೋಷ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೂರ ಸಂಸಾರದ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಪೊದೆ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಂಟನ ಪೊದೆ ಅದು ಇದು. ಆ ಗಿಡ ಗೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ದಾರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಾರಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಯಾವನ್ನ ರಾಮಂ ರಕ್ಷಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ವಾ ಮಹಾಬಲಂ ವೈದೇಹೀಂ ವಾ ಮಹಾಭಾಗಾಂ ನಮೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ. ರಾಮನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡೋ ತನಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನ್ನ ಚಂದ್ರ ಸಂಕಾಶಂ ರಕ್ಷಾಮಿ ಶುಭಮಾನನಂ ಭ್ರಾತುಃ ಪದ್ಮಫಲಾಕ್ಷಾಕ್ಷಂ ನಮೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವನ್ನ ಚರಣೌ ಭ್ರಾತುಃ ಪಾರ್ಥಿವ ವ್ಯಂಜನಾನ್ವಿತೌ ಪಾದುಕೆ ಪ್ರಗೃಹೀಷ್ಯಾಮಿ ಶಿರಸಾ ನಮೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವನ್ನ ರಾಜ್ಯೇ ರಾಜ್ಯಾರ್ಹ ಪಿತೃಪೈತಾಮಹೇ ಸ್ಥಿತಃ ಅಭಿಷೇಕ ಜಲಕ್ಲಿನ್ನಃ ನಮೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಮೇ ಶಾಂತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಮೇ ರಾಮನ ನೋಡೋ ತನಕ, ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ, ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ತನಕ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ಒಬ್ಬನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರೆ, ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು. ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಊಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಜಾಗ. ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಭು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆರು ಇವತ್ತು ಹೋಮ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಂತ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬರ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಎಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ ರಾಮನನ್ನು, ಎದೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಸುಂದರಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದಾವಾಗ ದಶರಥ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು. ರಾಮ ಅಂದರೆ ದಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಮೀಸೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಕೆರೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರಮನೆ ಪನ್ನೀರಲ್ಲ, ಮೈ ಒರೆಸೋರಿಲ್ಲ, ಸೇವಕರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಆ ಯಜ್ಞ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ದರ್ಬೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದರ್ಭಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದರ್ಭಾಸನ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೂತು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಣೆ ಗಿಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಣೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಲದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಂಖಾನವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮರ್ಮಗಳು. ಶುಭಕ್ಕೊಂದು ಅಶುಭಕ್ಕೊಂದು. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಲ್ವೇ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಊಟ ಜಯರಾಮಮಾಸೀನಂ ಜಟಾಮಂಡಲಧಾರಿಣಂ ಕೃಷ್ಣಾಜನಧರಂತಂತು ಚೀರವಲ್ಕಲವಾಸುಸಂ ದದರ್ಶ ರಾಮಮಾಸೀನಂ ಅಭಿತ ಪಾವಕೋಪಮಂ. ಇವನೇ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ತಪ್ಪಾಯಿತು ಪ್ರಭು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಿದ. ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಒಡಗಿ ಹೋಯಿತು, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ. ಆರ್ಯ ಅಂದ, ಅಣ್ಣ ಅಂದ, ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ. ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಆರ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಪಾದವು ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಪಪಾತ ಭರತೋರುದನ್ನೇ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೌಟ್ ಗಿವಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ. ಭರತ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಗು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಎತ್ತುವಂತೆ ಅವನನ್ನೆತ್ತಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ನೇವರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ
ತನ್ನ ಮರದ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಗು ಭರತ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ ನೀನು, ಯಾಕೋ ಬಂದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ. ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಾವು ಬಹುಸ ಸಮಾಲಿಂಗ್ಯ ರಾಮೋಪಿ ಅಶ್ರೋಹುಣ್ಯವರ್ತಯತ್. ಭರತನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಭು. ಈ ರಾಮಭರತರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನ ಪ್ರೇಮ, ರಾಮನ ಪ್ರೇಮ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೋತಿಗಳು, ನಿಜವಾದ ಕೋತಿಗಳು. ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾ ಹೋಗಬೇಕಾಣೋ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವ್ರ ಕೊರತೆ ನಾ ತೀರಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆದರ್ಶವಿತ್ತು, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೋತಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರು ಖರ್ಜೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಸೆದರೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋದವು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದು. ಇವತ್ತು ಆ ಕೋತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾಳು ಗೇಳು ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅವು ಇವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಆಣೆ 8 ಆಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾಮ ಬರ್ತಾ ಸೇರ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ವನೂಕಸಸ್ತೇಪಿ ಸಮೀಕ್ಷ ಸರ್ವೇಪಿ ಅಶ್ರೂಣ್ಯ ಮುಂಚಂತ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಹರ್ಷಂ. ಇದು ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 99ನೇ ಸರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. 99 ಲಾಸ್ಟ್, 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರಾಮ ಭರತ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋತಿಗಳು ಒಂದರ ಮುಖ ಒಂದು ನೋಡಿದುವಂತೆ. ಎನ್ನಡ அவர் ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾರ. ಇವರು ಅವರಿಕೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟನು ಬಂದಾರೆ. ಇಪ್ಪಡಿಯೂ ಉಂಟು. ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಬಂದ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ಬಂದ. ಇಂಥವರುಂಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದು ಕೋತಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದವು. ಏನೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದವು. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕೋತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ರಾಮ ಭಾರತ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿವಾಕರಶ್ಚೈವ ನಿಶಾಕರಶ್ಚ ಯಥಾಂಬರೇ ಶುಕ್ಲ ಬೃಹಸ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ. ಸೂರ್ಯನೂ ಚಂದ್ರನೂ ಸಮಾಗಮ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸೇರೋದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಶುಕ್ರನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಥಳವಿತ್ತು ಆ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಕೋಲೂರ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದರು. ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಭರತನ ನೋಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ, ಬೆವರಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಗು. ಆಟ ಗೀಟ ಆಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಂಡು ಉದ್ದ. ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಲಾರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಟಿಯೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೆ. ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದು 50 ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ 30 ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂತ್ಕೊ ನೀನು ಏದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಆಮೇಲೆ 30 40 ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು. ಆ ಭರತನ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಮಗು, ಭರತ ಯಾಕೋ ನೀನು ಹೀಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟೆ. ಜಟಿಲಂ ಚೀರವಸನಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಪತಿತಿಂ ಭುವಿ ದದರ್ಶ ರಾಮೋ ದುರ್ದರ್ಶಂ ಯುಗಾಂತೆ ಭಾಸ್ಕರಂ ಯಥಾ. ಇವನು ಜಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇವನು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಚೀರವಸನಂ. ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ, ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಉಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದೆ? ನಾರುಮಡಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ಕೊಡು. ನಿನಗೊಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲು ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು. ಚೀರವಸನಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಪತಿತಂ ಭುವಿ. ಅವನನ್ನು ರಾಮನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು 7ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಾನೇ ಅಂತ. 100 ಶ್ಲೋಕ ಅಪ್ಪ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ,
ನೀರಾವರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭರತನಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ತಾನೇ ಅಂತ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಜನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದೆ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯ ವಿಪುಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಯಷ್ಟೇ ವಿಪುಲ ಕಶ್ಚಿತ್. ರಾಜನೀತಿ ಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ಲಘು ಮೂಲಂ ಮಹೋದಯಂ, ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆವಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಬ್ಯಾಂಕು ಗಿಂಕು ವಹಿವಾಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇದು ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸೋದಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಣದಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಲಘು ಮೂಲಂ ಮಹೋದಯಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಆರಭಸೆ ಕರ್ತಂ. ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರಾದರೂ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನದಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವ ಮಾತ್ರಕ, ನದಿ ಮಾತ್ರಕ. ನದಿಯನ್ನು ತಾಯನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳಂಥ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾವೇರಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನದಿ ಮಾತ್ರಕ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಾತ್ರಕ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು, ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಕಚ್ಚಿನ್ನ ಲೋಕಾಯತಿಕಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂ ಸ್ತಾತ ಸೇವತೆ ಅನರ್ಥ ಕುಶಲ ಹ್ಯೇತೆ ಬಾಲಾಹ ಪಂಡಿತಮಾನಿನಃ. ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ರಿಬೇಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಚ್ಚಿತ್ತೆ ದಯಿತಾ ಸರ್ವೇ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ ವಾಜೀವಿನಃ ವಾರ್ತಾಯಾಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ತಾತ ಲೋಕೋ ಹಿ ಸುಖಮೇಧತೆ. ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಗೃಹೀತಶ್ಚೈವ ಪೃಷ್ಟಶ್ಚ ಕಾಲೇ ದೃಷ್ಟ ಸಕಾರಣ. ಗೃಹೀತ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಬೋಫೋರ್ಸ್. ಪೃಷ್ಟಶ್ಚ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ, ಯಾವನ ವಿದ್ಯಾಲನ ಗುರು. ಕಾಲೇ ದೃಷ್ಟ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವನು. ಅದು ಸಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತಾನೇ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಜಿ ಮಸ್ತಾನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿಯವರಿಗೆ ಆ ಕರಣ್ ಥಾಪರ್ ಅನ್ನೋರು CNN TV ಒಂದು ಜುಬ್ಬಿದರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ TV ಹಚ್ಚಿದ. ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬುಲ್ಶಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು. TVನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾತು. ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಮನು ಶರ್ಮನನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಏನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಪಂಡಿತರ ವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತೆ? ಶೇಷಂ ಕೋಪೇಣ ಪೂರಯೇತಿ. ಕೋಪ ಬಂದು ಬರೋ ಹಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರನ್ನು, ಬಾಲಯರನ್ನು, ಅಬಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ದಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ನೀ ಹೀಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ತಾನೇ ಅಂತ ಒಂದು 60-70 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 100 ರಾಜನೀತಿ. ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಾರದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಆದಿಕವಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಭಾಗ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟೇನೋಯ್ತು? ಈ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕ್ರಮ ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಮನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಆಪಸ್ತಂಭ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜನೀತಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜನೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರ್ರೆ
ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನಿತ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವವರು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗಿಂತ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದೆ ನಾನು. ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಓದಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದದ್ದೇನು ರಾಮಾಯಣ, ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅವರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಎಂದೆ ನಾನು. ಯಾರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌಸ್ವಾಮಿ ಅದು ರಾಮಾಯಣದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಚಿರರುತ್ತಮಯಪ್ಯತತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಿವ ದರ್ಶಿತಂ. ನಮ್ಮ ಜನ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗು. 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ರೈಟ್ ಆನರಬಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವ್ರಿಗೋಳು ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಕೀಯರಿಗಿಂತ ನಾವು ಕೇಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತೆಗಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನೂ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬೈತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ತನಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭರತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು. ಭರತ ಹೇಳ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜಧರ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಂದ ಅವನು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ, ನೀ ರಾಜಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತೀಯನು. ರಾಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ರಾಜ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕೇಳು. ನಾ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು, ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಹತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ರಾಮ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ. ಏನಂದಿಯೋ? ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿಬಿಟ್ನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಗಿಬಿಟ್ನೆ. ಸೀತೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ನಂತೆ ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಪ ಬೇಡ, ಕಾಣೋ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋ, ನೋಡೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಜೀವಮಾರ್ಯಂ ಗತೋ ರಾಜ ಯಾಯಜೋಜ ಸತಾಂಗತಃ ಪ್ರಿಯೇಣ ಖಲು ದತ್ತಂ ಹಿ ಪಿತೃಲೋಕೇಶು ರಾಘವ ಕ್ರೀತಾ ಮುದಕಂ. ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ ಸೀತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಗ್ಭಾಗದಿಂದ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಇಳಿದು ಆ ನದಿಗೆ ಮಂದಾಕಿನಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಇವತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆಗೆ ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಒಣಗಿಸಿದ್ದ ಇಂಗುದಿ ಪೆಣ್ಯಾಕ, ಇಂಗಳದ ಹಣ್ಣಿನ ಹಿಂಡಿ ತಾನು ತಿಂತಿದ್ದ ಆಹಾರ. ಯದನ್ನ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತದನ್ನಾಸ್ತಸ್ಯ ದೇವತಾ. ನೀವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರಿಂದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಜೋಳ ಗೀಳ ತಿನ್ನೋರಿದ್ದರೆ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಇಡಬೇಕು, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋರಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿನೇ ಇಡಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸೋಮಯಾಜಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಂದರು, ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನವರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನವರು ಅಂದರೆ ಆಶುಲಾಯರು ಋಗ್ವೇದಿಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನವರು ಅಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಹೆಣವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ 3 ಸಲ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಿಟ್ಟರೆ ಯಜುರ್ವೇದ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಋಗ್ವೇದ. ಇದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಭೇದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಪುರುಷ ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ತರ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಆ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ನಯಂಗುದಿ ಪಿಣ್ಯಾಕಂ ಚೀರಮಾಹರ ಚೋತ್ತರಂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಆ ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ತಂದೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ದಶರಥ, ನೀ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇವತ್ತು ನೀನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನಗಿಂತ ಒರಟು ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಎರಡನೇದು, ನೀನಿದನ್ನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೂ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಥ ಹಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀನು ಅಳುಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾನೆ. ಪಿಂಡ ಹಾಕುವಾಗ ಅಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಅಮ್ಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ. 4-5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದೋ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮರ ಗಿರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ? ಹೇಳೋಕೆ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಊರಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಯಾವ ಬಾಯಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಧರ್ಮ ಸಂವಾದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವ ಎಲ್ಲ ಗಪ್ ಚಿಪ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಭರತ ಉಂಟು, ರಾಮ ಉಂಟು. ಅವ ಬಂದರೆ ಬಂದ, ಇವನು ಕರೆದ್ರೆ ಉಂಟು, ಕರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವನು ಸೊಲದ ಮೇಲೆ ಇருக்கு. ನಮ್ಮೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ದಿವಾನರನ್ನು. ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕೇಕರ್ತಲೇ ಇருக்கு ಅಂದರು ಅವರು. ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸವೇನೋ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇದು 50,000 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭರತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. 6 ಪವಿತ್ರ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪಟ್ಟು ಗೊಡ್ಡು ಮಾತನ್ನಾಡಿದರೆ ಗಾಸಿಪಿಗೆ ಬಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಭರತನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚೋ ರಾಮನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಇವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಭರತ ಹೇಳಿದ, ಸ್ತ್ರೀಯಾ ನಿಯುಕ್ತ ಕೈಕೇಯ್ಯ ಮಮ ಮಾತ್ರ ಪರಂತಪ ಚಕಾರ ಸುಮಹತ್ಪಾಪಂ ಇದಂ ಆತ್ಮಯಶೋಹರಂ ಸಾ ರಾಜ್ಯಫಲಮಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಧವಾ ಶೋಕಕರ್ಷಿತ ಪತಿಷ್ಯತಿ ಮಹಾಘೋರೇ ನಿರಯೇ ಜನನೀ ಮಮ ತಸ್ಯ ಮೇ ದಾಸಭೂತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಶ್ಚಿತ್ ಹೆಂಗಸು ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಯುಕ್ತ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಚಕಾರ ಸುಮಹತ್ ಪಾಪಂ ಇದಂ ಆತ್ಮಯಶೋಹರಂ, ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ನಾಶಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಹೋಗಲಿ. ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದದ್ರಿಂದ, ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ, ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋದದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತೆ. ಸಾ ರಾಜ್ಯ ಫಲಮಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಧವಾ ಶೋಕ ಕಲುಷಿತ, ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾದಳು, ಶೋಕದಿಂದ ಒಣಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಂಗಪಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಗೋವು ನಿಂತ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾರ ಹೆಂಗಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಕಳಿಸಿದ ಅವಳಿಗೆ. ನಾ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು ಅವಳು ಮುಸುಳಿಯನ್ನು. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ? ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಳ ಕಥೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೋ ಅವಳೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ತಸ್ಯ ಮೇ ದಾಸಭೂತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ಏನೋ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಇದಾಯಿತು, ನೀ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳೋಕೆ ನೀನು ಯಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ಭ್ರಾತು ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ದಾಸಸ್ಯ, ನಾ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ದಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಭಿಶ್ಚ ಸಚಿವೈ ಸಾರ್ಧಂ ಶಿರಸ ಯಾಚಿತೋ ಮಯ, ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಒಡೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಲೋಕ ವಿಭಾಗ, ಲೋಕ ಎಲ್ಲದರ ಎದುರಿಗೆ ಊರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ, ನಾನಾ ದೇಶದವರನ್ನು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ನೀನು ದೊರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ನಾನು ದೊರೆ ಅಂತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ಸತ್ತೇ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಭರತನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಗರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ವಿಲ್ ಬದಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಡು, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಊರು, ನನಗೂ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇ? ದಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ರಾಜ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನೆಪ ಎದ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಭರತ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಡಮ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಅವನೂ ಉಪವಾಸ, ಇವನೂ ಉಪವಾಸ. ಶೋಚತಾಮೇವ ರಜನಿ ದುಃಖೇ ನವ್ಯತ್ಯವರ್ತ್ಯತ, ಅಳ್ತಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಗೋದಾವರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ತಿರುಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಮಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭರತ ಬಿಡೋವನಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ನೀ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸಾಂತ್ವಿತ ಮಾಮಿಕಾ ಮಾತಾ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿನಗೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದು ಸಾಂತ್ವಿಕಾ ಮಾಮಿಕಾ ಮಾತಾ ದತ್ತಂ ರಾಜ್ಯಮಿದಂ ಮಮ
ತದ್ದದಾಮಿ ತವೈವಾಹಂ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಮಕಂಟಕಂ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀನೇ ಆಳಬೇಕು. ಕುದುರೆ ಎಳೆಯೋ ಗಾಡಿ ಕತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಹಾಗೆ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ, ನೀನೇ ನಿಜವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಹಿಂದಿಯೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಕರೆದ, ಮತ್ತೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ. ಭರತ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಣೋ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿನಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ರಾಮಾಯಣ ಓದುವವರಿಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಉಪದೇಶ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೋ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಪದೇಶ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಸಂಗ. ರಾಮೋಪನಿಷತ್ತು 10 ಶ್ಲೋಕ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾತ್ಮನಃ ಕಾಮಕಾರೋಸ್ತಿ ಪುರುಷೋಯಂ ಅನೀಶ್ವರ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿಂದು. ಈಗ ಜಗದೀಶ್ವರ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಂತೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಳೆದಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇದೆ. ಈಶ್ವರ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೂಡಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಹಣವನ್ನು. ನೀ ಕೊಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯ, ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತವೇನೋ? ಸರ್ವೇ ಕ್ಷಯಾಂತಾ ನಿಚಯಾ. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪತನಾಂತಾ ಸಮುಚ್ಛಯಾ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಜಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಟ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಸಂಕಟ. ಪತನಾಂತ ಸಮುಚ್ಛಯ ಸಂಯೋಗ ವಿಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ. ಕೂಡಿದವರು ಅಗಲಿದವರು ಖಂಡಿತ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಬ ತಮಟೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಷ್ಟು ಮದುವೆಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಈ ಶರೀರವನ್ನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸವೇ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡಿತಾರೆ, ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಳ್ತೇವೆ, ಕೂಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇವೆ. ಮರಣವೆಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ಫಲಾನಾಂ ಪಕ್ವಾನಾಂ ನಾನ್ಯತ್ರ ಪತನಾತ್ ಭಯಂ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು. ನೀವು ಹರಿಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ತೋಟ ಗೀಟ ನೋಡೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹ್ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಬರತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನ್ಯೇ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನ್ಯೇವ ತತ್ರ ಕಾಬರಿದೇವನ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಯಥಾಕಾರಂ ದೃಢಸ್ಥೂಣಂ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ. ಜೀರ್ಣಂ ಭೂತ್ವಾ ಅವಸೀದತಿ ತಥಾ ಅವಸೀದಂತಿ ನರಾಹ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುವಶಂಗತಾಃ. ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಕಾಲಸ್ವರೂಪ ನೋಡು. ಅತ್ಯೇತಿ ರಜನೀಯಾತು ಸ ನ ಪ್ರತಿನಿವರ್ತತೆ. ಕಳೆದು ಹೋದ ರಾತ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೋದ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋದದ್ದು ಹೋಗೇ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾತ್ಯೇವ ಯಮುನಾ ಪೂರ್ಣ ಸಮುದ್ರಂ ಲವಣಾರ್ಣವಂ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗೇ ಹೋಯಿತು. ಅಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಮಿಹ ಆಯೂಂ ಕ್ಷಪಯಂತ್ಯಾಶು ಗ್ರೀಷ್ಮೆ ಜಲಮಿವ ಅಂಶವಃ. ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವಂತೆ ಕಾಲಪುರುಷ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೀರ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡಮ್ ಅನ್ನುವುದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಸವೀತಾ ಎಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಎವ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಲ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಹೈವ ಮೃತ್ಯುರು ರಜತಿ. ನೆರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬೆನ್ನೊಳಿಲುವುದು.
ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಂತೆ. ಬೆನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಮೃತ್ಯು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಬೆನ್ನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಆ ನರ್ಸಿಗೆ ಗೋಳಾಡಿದೆ, ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೊಲ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹುಬ್ಬನ್ನು ಬೋಳಿಸಬಾರದು, ಜೈನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಬೆನ್ನನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೇಣು ಕೂದಲು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಶುದ್ಧ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದು ಉಂಟು ಕೂದಲಿನಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಗಲಾಯಿತು, ಆಹಾ ನಂದಂತೆ ಉದಿತ ಆದಿತ್ಯೇ ನಂದಂತೆ ಅಸ್ತಮಿತೇರು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಳ್ಳರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೋಳೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಹಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಬಿಸಿಲು, ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ, ಆ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿಯೇ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಂಚಾಂಗವೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಂಚಾಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಿವೇ ಇಲ್ಲ. 27 ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಮೊಹರಂ ಬರುತ್ತೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಬರೀ ಚಂದ್ರನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಬುದ್ಧಿ, ಬರೀ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಕ ಬುದ್ಧಿ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು, ಚಂದ್ರನೂ ಬೇಕು. ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ರಂಜನೆಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಯಾತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರವಂಶದವರೇ ಅವರು. ಆ ಕಬಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಿಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬೋಳಿಸಿ, ಕೊಂಚ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು, ಬರೀ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಡು ದಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವರು, ಕೇರಳದವರು. ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳೋರು ಅರಬ ಅಂದರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೆನ್ನ ಪೇಶ್ರಾರ್ ಅರವನ್ ಪೇಶ, ಅರವ ಅಂದರೆ ತಮಿಳು ಅಂತ ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಅರವು ದೇಶ ಹೋಗಿ ಅದು ಅರ್ಬ ಆಯಿತು ಒಂದರ್ಥ. ಅರ್ವಾ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ. ಅರ್ವಾ ಸಿಸಪ್ತೆರೆ ಶಿವಾಜ್ಯಸಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಶೈವರು, ಕೆಲವರು ವೈಷ್ಣವರು. ಆ ಕಬಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ, ಎರಡನೇ ಪಾದ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾದ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದು, ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಇದೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಪಾದ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡೋಕ್ಕಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಿರೋದೇನು? ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ, ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಅವ್ರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಸಂತೋಷ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕಾಮಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡುವವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಚಿಕೆಡವರು ಇರ್ಬೋದು. ನಂದಂತೆ ಉದಿತ ಆದಿತ್ಯ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋವನಿಗೆ, ರೈತನಿಗೆ ಹಗಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂಟೆ ಎತ್ತಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಸಂತೋಷ, ಹಗಲು ಬಂತು ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೋ ನಾವ ಬುದ್ಧಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತ ಕ್ಷಯಂ. ಗಾತ್ರೇಶು ವಲಯ ಪ್ರಾಪ್ತ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾತ್ರೇಶು ವಲಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ವೇತಾಶ್ಚೈವ ಶಿರೋರುಹ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಜರೆಯ ಪುರುಷೋ ಜೀರ್ಣ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಳ್ತಾರೆ, ಕೋಡುಬಳೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಕ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ತಿನ್ನಿ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು? ಹಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವರೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತೇನು? 13 ಹಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲೆ 7, ಕೆಳಗೆ 6. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಲ್ಲು, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೇನೂ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗು, ನೀ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀಯ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೀಯೇ. ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ರೆ 7 + 6 13 ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಚನ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅವನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಭಗವಂತ. ಕೃತಕವಾದ ಹಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೇಂಟರ್ ಇದ್ದರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು. ಅವರು ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು KMC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಳುವಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರ ಅಪನಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತುದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಯ್ಯೋದು ಹೇಗೆ? ಏನು ಉಡಿಸ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ದರ್ಬೆ ಗಿರ್ಬೆ ಆಕೃತಿ. ಅವನ ಪಾಪ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ದರ್ಭಾಕೃತಿ ಮಾಡಿ ದಹನ ಗಿಹನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾರನೇ ದಿವಸ. ಮೂಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯನ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅವನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೃತಕವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಲಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಅದು ಅವನದಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವನದನ್ನೋದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಆ ಮಗ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಲಿಲ್ವ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕನ್ನೋವರಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶರೀರವೇ ತನ್ನದಲ್ಲ, ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಉಳಿತದೇನೋ ಭರತ. ನಾಳೆ ಅವತಾರ ಮುಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆಯೇ, ನೀನು ಇರ್ತೀಯ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಬೇಕು. ಏವಂ ಪೂರ್ವೈರ್ಗತೋ. ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಧರ್ಮ ಕಾಣೋ ಅಂದ ಮಗು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನಾ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನೀ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನೀನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು, ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಭರತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಭೇಷ್ ಅಂದರು. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಭೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ವಂಚನೆ ಇದೆ, ಭರತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಸೆಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಗೆ? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. 4 ಗಂಟೆ ತೆರಿಗೆ ಕೂತ. ಯಾಕೋ ತೆರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆಯೇನೋ ಅಂದ ರಾಮ. ಭರತ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಣ್ಣ, ನಾ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಷಿತೇ ಮಯಿ ಯತ್ ಪಾಪಂ ಮಾತ್ರ ಮತ್ಕಾರಣಾತ್ ಕೃತಂ. ಅಪ್ಪನೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗುವಂತ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತೇನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳು? ನಿಂದಾಗಿರೋ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಆನೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಗೋದಾನ ಇದೆ, ಭೂದಾನ ಇದೆ, ತಿಲದಾನ ಇದೆ, ಹಿರಣ್ಯದಾನ. ಆನೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ, ಆನೆ ತೆಗೆಯೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ವೀರಪ್ಪನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪಿ ಹೋದ, ಈಗ ಆನೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಹುಡುಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ₹1,00,000 ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ. ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಲಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು? ಆನೆ ತಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ಕೊಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆನೆ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ, ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ದಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತೊಗೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು? ಆನೆ ದಾನ ತಂದಿದ್ದೆ. ಏನಿದೆ? ಆನೆ ದಾನ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆನೆ ದಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಇವನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆನೆ ತೆಗೆದ. ಆನೆ ಹಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾ ತಗೋಬೇಕಂತೆಲ್ಲಿದೆ. R.K. ನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಂತು. ಇವರಿಗೆ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ? ₹1 ಬಂದಿದೆ ಅದು.
ಅದು ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಳಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಪರೀತಿ ಆಯಿತು. ದಾನ ಕೊಡೋನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಳೋನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರಾದ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭರತನ ಪಟ್ಟು ನಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ಲೋ ಬಿಟ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೆಚರಿ. ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿದೆ? ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ. ಅಪ್ಪನ ಅಂತಕಾಲೇ ಭೂತಾನಿ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತಿ ಪುರಾಶ್ರುತಿ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಮರಳಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಹೋಗಲಿ, ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೋ. ಅಣ್ಣ, ನೀ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲವೋ? ತಾತಸ್ಯ ಯದತಿಕ್ರಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ತತ್ವಭವಾನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ನಡೆಯುವವರಿಗೆ. ಕ್ವಚಾರಣ್ಯಂ ಕ್ವಚಕ್ಷಾತ್ರಂ. ಮುಂದಿನ ವಾದ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅರಣ್ಯವಾಸ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ? ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನಡ ಹೇಳುವೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥವೇ? ಈಗ ಅಯ್ಯ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೇ? ಯಾರೋ ಲಂಬಾಣಿ ಗಿಂಬಾಣಿ ವನವಾಸಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ವಚಾರಣ್ಯಂ ಕ್ವಚಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕ್ವಜಟಾಹ ಕ್ವಚಪಾಲನಂ. ಈ ಜಡೆ, ಈ ವೇಷ ಏನಿದು ಕಾಡಲ್ಲಿ? ಗಲಿತ ವಲಿತಾಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಂ ಹಿ ಇದಂ ಹಿ ಕುಲವ್ರತಂ. ಗಲಿತ ವಯಸ್ಸಾಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಂ. ವಯಸ್ಸಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲದ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ವ್ರತವೇ ಹೊರತು ಈಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾತು ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂದೇನೆ ಹಠ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗು, ನಾನೇ ವನವಾಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾತು ಭರತಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ಮೀರಿ ಅಥೈ ತತ್ಪೃಷ್ಠತ ಕೃತ್ವ ವನಮೇವ ಭವಾನಿತಃ ಗವಿಷ್ಯತಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ, ನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ತಲೆ ಆಡಿಸ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಅಬದ್ಧ ಅಂದ. ಒಂದಕ್ಕೂ ಬಗಲಿಲ್ಲ. ತದದ್ಭುತಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮವೇಕ್ಷ ರಾಘವೇ. ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಂ ಜನೋ ಹರ್ಷಮವಾಪ ದುಃಖಿತ. ಜನ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹರ್ಷಮವಾಪ ದುಃಖಿತ. ಹರ್ಷ ದುಃಖಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದವು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಹರ್ಷ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಎಂಥ ಧರ್ಮಪ್ರಭು ರಾಮ ಬಂದರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಭು, ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ದಶರಥನಿಂದ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೊಬ್ಬ, ಹೇ ಭರತ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಜಾತಃ ಪುತ್ರೋ ದಶರಥಾತ್ ಕೈಕೇಯ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತಮಾತ್. ನೋಡೋ, ನಾನು ನೀನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನು ವಾದ ಇದೆ ಹೇಳುಂಟು? ಇವಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ವರ ಗೊದಮ ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ದೈವಾಸುರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಆ ರಣ ಒಂದು ಕೂತಿದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಾಯುವಾಗ ಆ ಮಾತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅಳ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪುತ್ ಎಂಬ ನರಕದಿಂದ ತ್ರಾಯತೆ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. 7-8 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಒಬ್ಬ ಮಗನಾದರೂ ಗಯೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಪಿಂಡ ಹಾಕಲಿ, ನರಕ ತಪ್ಪಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಷ್ಟವ್ಯ ಬಹವ ಪುತ್ರ ಯದೇಕೋಪಿ ಗಯಾಂ ವ್ರಜೇತಿ. ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಗಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಪಿಂಡ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳ್ತೀಯೇನೋ? ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೊನೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನಾರು ಹೇಳೋ ನೋಡೋಣ. ನೋಡು, ತ್ವಂ ರಾಜ ಭರತ ಭವ ಸ್ವಯಂ ನರಾಣಾಂ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ದೊರೆಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನ್ಯಾನಾಂ ಅಹಮಪಿ ರಾಜರಾಟ ಮೃಗಾಣಾಂ.
ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಮೃಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ದೊರೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿ ಊರು ಕಾಡು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಚ್ಚತ್ವಂ ಪುರವರ ಮಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀ ರಾಜ್ಯ ಆಳು. ನನ್ನ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಗಂಟು ಹೋಯಿತು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗಂಟೇನು ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಕಾಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ನೋಡೋ, ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನನಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾಗ ನೋಡಿದರೆ. ನಿನಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಂತೆ ದಿನಕರಭಾ ಪ್ರಭಾದಮಾನಂ ವರ್ಷತ್ರಂ ಭರತ ಕರೋದು ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶೀತಾಂ. ತಂಪಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಛತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಳಿ ಛತ್ರಿ ನಿನಗೆ. ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೇ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಅಪ್ಪನನ್ನು ಬೈಬೇಡ ಮಗು, ಅಪ್ಪನನ್ನು ಬೈಬೇಡ, ಅಪ್ಪನನ್ನು ಬೈಬೇಡ. ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೀರ. ರಾಮನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಏನು ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಯದು ಉಪವಾಸ. ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಶೇಷೇ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಶಾಲಾಯಾಮ್ ಯಾವದಾರ್ಯ ಪ್ರಸೀದತಿ. ದರ್ಬೆ ತಗೊಂಬಾರೋ ಶತ್ರುಘ್ನ, ಹಾಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮೇರಕ್ಕೆದ್ದ ರಾಮ ಭರತನಿಗೆ 2 ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ. ನೀನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಈಚೆಗೆ ಬಂತು. ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಡುಬೀಜಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಭರತ, ನೀ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಕೂತ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಏನು? ನದಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಟ್ಟು, ಪಾಪದವರು ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದ. ಆಗ ಜಾಬಾಲಿ ನಾಸ್ತಿಕವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ತಾವೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ ದೊಡ್ಡವರು. ನಿನಗೆ ನಾನು ವೇದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವನಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಹೌದಪ್ಪ. ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದವನಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಚಾರ್ಯ ನಿನಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ನಡಿ ಊರಿಗೆ ಎಂದರು. ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ನಂಬರ್ 3 ಅಂದ. ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಈಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದು 3ನೇ ಜಾಗ, ಗುರುಗಳ ಜಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಬಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇದು ನಡೀತು. ಇವುದು ಹಾವು ಸಾಯ್ದು, ಕೋಲು ಮುರಿಯುವುದು. ಜಗ್ಗಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿನ್ನಾಕಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್. 42ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿನ್ನಾಬಾದು, ಮುರ್ದಾಬಾದು, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ಮೈಲಿ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿ. ಅವನು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳೋನು, ಅವನು ಮುರ್ದಾಬಾದು ಹೇಳೋದು, ಜಿಂದಾಬಾದು ಹೇಳೋದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಆಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭರತನನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ವಸಿಷ್ಠರು. ಮಗು, ರಾಮ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಣೋ, ನಾನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು, ಧರ್ಮಪ್ರಭುವಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಚಾತುರ್ಯ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಏನಂದರೆ ನೀನು ಮಂಡು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅವನು ಮಂಡು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಬೇಕು, ಅವನ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಭು ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಪಾದುಕೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳು. ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಡ, ರಾಮನೂ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ. ಪಾದುಕೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡು 14 ವರ್ಷ, ಅದು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವತ್ತೊಂದು ಸಲ. ಇನ್ನೇನು ತೊಗೊಂಬಂದೆವು ತಿರುಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರಾಮ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಾದುಕೆಯ ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತುಕೋ. ಅಧಿರೋಹ ಆರ್ಯ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ಪಾದುಕೆ ಹೇಮಭೂಷಿತೆ. ಬಂಗಾರದ ಚೌಕಟ್ಟು, ನವರತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಅಡಿಗಡಿಗಿಟ್ಟರೆ ಘಲ್ 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 ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮಪಾದುಕೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಭರತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ನನಗೆ. ಪಾದುಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ನೀ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸ ಪಾದುಕೆ ಸಂಪ್ರಣಮ್ಯ ರಾಮಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾದುಕೆ ತೊಗೊಂಬಾರೋ ಅಂದ. ಒಳಗಿಂದ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತರಿಸಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಧಿರುಹ್ಯ ನರವ್ಯಾಘ್ರ ಪಾದುಕೆ ವ್ಯವಮುಚ್ಚ ಪ್ರಾಯಚ್ಛತಿ ಸುಮಹಾತೇಜ ಭರತಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಪಾದುಕೆ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಇದು. ಮಗುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ, ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 14 ವರ್ಷಾಣಿ ಜಟಾಚೀರಧರೋಹ್ಯಹಂ ತವಾಗಮನಮಾಕಾಂಕ್ಷನ್ ವಸನ್ವೈ ನಗರಾದ್ ಬಹಿಃ. ಊರಾಚೆ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತವ ಪಾದುಕೆಯೋರ್ನ್ಯಸ್ಯ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರಂ ಪರಂತಪ. ಆ 14 ವರ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದುಕೆಯ ಹೆಸರು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಣಿಯಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯದಿತ್ವಾಂತೂ, ನೀ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವೇಕ್ಷಾಮಿ ಹುತಾಸನಂ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನ್ಯಾಸ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕು, ಬಂಗಾರ ಇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ. ನೀ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾದುಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಥೇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ಪರಿಶ್ವಜ್ಯ ಸಾದರಂ. ಮಗು, ಇದೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೋ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡವರು ಪುರೋಹಿತರು. ಜಗರ್ಹೇ ಚ ಪುರೋಹಿತಂ. ಅಷ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವೇನು ಅಂದರೆ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ. ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಬೇಡ ಅಂದವನಿಗೆ 2 ಕಿರೀಟ ಬಂತು. ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಾ ಕಿರೀಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದುಕೆ ಕಿರೀಟ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಿರೀಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲುಗಳ ಸಪ್ತ ಪರ್ವ ವ್ಯವಧಾನ ತುಂಗಾಂ. ಆ ಪಾದುಕ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುರುಗಳು ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದುಕೆಯ ಮೇಲೆ 1008 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಾರಾಮಭಕ್ತರು ಗೊಂದಾವಲೇಕರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯರ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಾದುಕೆಗಳು. ಭಗವಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವರು. ಅವರೇನು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವರು ಬರೆದವರಲ್ಲ. ರಾಮಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ರಾಮಮಂತ್ರ, ರಾಮಮಂತ್ರ, ರಾಮಮಂತ್ರ. ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಹಾರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಒಪ್ಪುವಂತಹ ರಾಮಭಕ್ತಿಯನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ರಾಮಪೂಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಾವಲೇಕರ್ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಧಾರವಾಡದ ಹತ್ರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದುಕೆಗಳಿವೆ. ಗೊಂದವಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮನ ಪಾದುಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂತಹ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಆರತಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅಂಜಲಿ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪಾದುಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮನಿಗಿಂತ ಪಾದುಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು? ಜಗತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಂಭರ. ವಿಶ್ವಂಭರನನ್ನು ಹೊತ್ತದ್ದು ಪಾದುಕೆ, ದೇವರನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ನಿಂತದ್ದು ಪಾದುಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾದದಿಂದ ಅಳೆದ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಂಗಾತೀರ್ಥ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತಲ್ಲ. ಅಂಥ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಕೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭರತ 14 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದ. ಒಂದು ಸಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು 14 ವರ್ಷ ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಊರಾಚೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಮನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ತತ್ತೆ ತೀರ್ಥ 5,500 ನದಿ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಾದುಕೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಸೈನ್ಯದ್ದೇನಿದ್ರು ಜಮಾವಣೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಂದಿರನ್ನು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು, ಶತ್ರುಘ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಆ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರ ನಿವೇದನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸುವುದು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು? ರಾಮಪಾದದಿಂದ ವಿರಹಿತವಾದ ಪಾದುಕಾದೇವಿಗೆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸಿ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಏನು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಪಾದುಕೆಗೆ ಸಕಲ ರಾಜವೈಭವ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಲವಕುಶರು ಭಗವಂತನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ ಪುಷ್ಪ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾಂ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ ಶ್ರವಣೋ ದದಾತು ಕುಬೇರಾಯ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಪತಿನುರುದೆ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರಿಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಚರಣಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿರದಂ ಪುರಾಣಂ ತೇನ ಭೂತಸ್ತರತಿ ದುಷ್ಕೃತಾನಿ ತೇನ ಪವಿತ್ರೇಣ ಜೇನ ಭೂತಾಃ ಅತಿಪಾಪ್ಮಾನಪರಾಚಿಂತರೇಮ ಲೋಕಸ್ಯ ದ್ವಾರಮರ್ತ್ಯುಮತ್ ಪವಿತ್ರಂ ಅಮೃತಸ್ಯ ಧಾರಾ ಬಹುಧಾ ದೋಹಮಾನಂ ಚರಣನ್ನೋ ಲೋಕೆ ಸುಧಿತಾನ್ ದದಾತು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದುಕಾ ಸ್ವರೂಪರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು. ಅವರ ಪಾದುಕೆ ರಾಮಪಾದುಕೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದೇನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸುಭಿಕ್ಷ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡದೆ ಬಡಿದಾಡದೆ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರುವಂತಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ತಿನ, ಯಾರೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಭ್ಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಿಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ 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 ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.